असी हुण तक ना पंजाब दे MCQs दी एक सीरीज़ आ जिहदे च आपां PPSC ते PPSC दे अमरेला च आउण वाले सारे पेपर, चाहे वो कोई PSSS भी आ, कोई भी पेपर आ, चाहे वो मास्टर कैडर आ, किसी भी प्रकार का पेपर होवे, ठीक आ, उहदे क्वेश्चनस नूं आपां डिस्कस करना है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ एक फायदा होगा कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ अपना ऐप ਦੇ ਵਿੱਚ अपना कोर्स कर रहे ਹੋਵੋਗੇ ना, तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ गुरु नानक देव जी तो लैके गुरु गोबिंद सिंह तक पढ़ोगे तो ਤੁਹਾਡੇ दिमाग 'ਚ एक आइडिया आ जाऊगा कि हाँ इस प्रकार नाल सानू पेपर 'ਚ ਇਹਦਾ क्वेश्चन आ सकता है। जिमें हुण सपोज करो तुसी बंदा सिंह बहादुर का लैक्चर तो ला लिया, पर तुहाडे दिमाग 'ਚ किवें आऊगा कि बंदा सिंह बहादुर नाल रिलेटेड क्वेश्चन किवें आ सकता है। ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन इत्थे फ्रेम किए गए आ वो तो इस इंटेंशन नाल किए गए आ कि PPSC जो किवें आऊगा क्वेश्चन। पर जे तुसी इस लैक्चर नूं बड़े ध्यान नाल सुनोगे, है कि आ हर एक लाइन अपने आप 'च एक कंसैप्ट आ, चाहे वो इंग्लिश लिखी है चाहे पंजाबी च लिखी है, हर एक लाइन अपने आप 'च एक कंसैप्ट आ ते एक लाइन अपने आप 'च 5-5 क्वेश्चन बनाउंदी होऊगी। सो जिन्ने ये लैक्चर चंगी तरह सुन ले तो समझ लो कि उहदे वास्ते PPSC तो लैके लो लैवल तक दे जिन्ने पेपरां 'च पंजाब आऊगा, ਇਹਦਾ एक फायदा है कि आ 70 क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ऐप ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨਾ, उस कोर्स दे विच एक वीडियो एक फोल्डर अड बनूगा, उस फोल्डर का नाम होगा MCQs। उस MCQs के फोल्डर च देखो कई फोल्डर ने, एक तुहाडा वीडियोज़ का फोल्डर है, जे वीडियोज़ के फोल्डर दे विच तुहाडे कोल सबजैक्ट पे आ, उन्हां सबजैक्टां दे थल्ले एक फोल्डर बनया होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चनस, उहदे च मैं जिन्ने PPSC ते PSSB दे लैक्चर ने पेपर आए अज तक उन्हां दे सब दे सबजैक्ट वाइज पहला असी मैथ के क्वेश्चन कवर करावांगे, एक जना साडे चो जोग्राफी GK करा रहा, एक जना इंग्लिश कराऊगा, कोई पंजाबी कोई कंप्यूटर्स, एक फोल्डर स्पैसीफिकली उन्हों का हो जाऊगा। तो ये फोल्डर अगला होगा ये MCQs, ये किसी पेपर च आए तो नहीं, पर यह क्वेश्चन जोड़े आ ये तुहाडे पंजाब दे जिहड़ा तुहाडा कोर्स बनया ना, तुहाडे पंजाब दे कोर्स नूं शंगार देणगे तां जो तुहानूं पंजाब दे लैक्चरस दे विच कोई दिक्कत ना आवे। तुसी पंजाब दे 25-30 लैक्चर अपने हो जाने टोटल मिला के जो पंजाब पूरा होया, पर 30 लैक्चर लाउण तो बाद भी साडे दिमाग 'ਚ रह जाती है कि यार लैक्चर भी सारे ला ले पर पेपर 'ਚ सवाल किवें दा बनूगा। सो आ अपने कोल एक सवाल आ, PPSC वाले इहनूं इस करके करनगे क्योंकि यही मॉडल जिहड़ा है ये पेपर 'ਚ आउणा है, ते PSSB वाले इहनूं इस टाइप नाल करनगे इस मॉडल नूं क्योंकि यही क्वेश्चन जिहड़े आ PSSB दे विच रिपीट होने आ जां इन्हां दे विच्चों ही टुट के क्वेश्चन बनने आ। ठीक है, मैं जदों ये कोर्स करा रहा होऊंगा हुण क्वेश्चन सॉल्व करा रहा होऊंगा, मैं तुहानूं ये भी दसूँगा कि ये कोर्स ये लैक्चर ये किहड़े लैक्चर का क्वेश्चन ते इहनूं आपां इत्थे किवें करना है। सो लो जी स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला क्वेश्चन आ गया अपने कोल, कहंदे जी इन्हां हेठ लिखे जिहड़े कथन ने इन्हां ते गौर करो कि कामागाटा मारू एक जापानी शिप सीगा जिन्हों गुरु नानक शिप कंपनी द्वारा जिहदा नाम गुरु नानक शिप रखा गया सी बाबा गुरदित्ता जी द्वारा। दूजा ये वैनकूवर की बंदरगाह ते मई 1915 च पहुंचा, उस तो बाद 2 महीने उत्थे बीतण तो बाद इनू दोबारा फिर बॉम्बे की बंदरगाह ते भेजता जिथे पुलिस नाल क्लैश होने तो बाद 40 लोगों की मौत हो गई। जिन्हां ने तुहाडे चों पंजाब की सीरीज़ दे विच एक लैक्चर सुने हुए आ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ पंजाब कि पंजाब फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान उन्होंने एक गल चंगी तरह पता है कि जी भारत तो 1947 च आज़ाद होया, पर अंग्रेज़ों तो कनेडा भी अंग्रेज़ों का गुलाम सीगा। कनेडा ने काफ़ी हद तक अटोनमी 1912 च ही ले ली सीगी। ठीक है, अटोनमी का मतलब समझ गए, काफ़ी हद तक आज़ादी। ठीक है, अटोनमी ते सोवरैनिटी ये 2 शब्द ने, ठीक है, जिन्होंने लैके काफ़ी गुंझलां पईयां होईयां ने, काफ़ी उलझना है। ठीक है, तो जदों असीं भारत सरकार की ऑफिशियल शिकायत देखते हैं ना यूट्यूब नूं कि जी सिद्धू मूसेवाले का गाना क्यों बैन किया, तो उन्हां दा इतराज़ भी वैसे देखो बड़ी बेहुदा जी हरकत सीगी, कोई बहुती सियाणी गल नहीं, उस गाने च इहो जिहा कुछ भी नहीं सीगा। ठीक आ, गाना गाउण वाले सिंगर का लैवल उहदा मैच्योरिटी लैवल असीं पहलों तो जाणदे हां। ठीक आ, चलो असीं एक यंग बच्चे की मौत हुंदी है जदों 29-30 साल के मुंडे की मौत हुंदी है, उहनूं लैके सब नूं दुख होना चाहिए, बट वो जिस उम्र च सीगा उस उम्र के हिसाब नाल उस मैच्योरिटी के हिसाब नाल उन्हें गाना गाया। ठीक आ, उहदे च सब नूं पता है कि हाँ जदों असीं उहनूं बहुत ढंगाई च सुणांगे तो उस गाने चों सानूं कई चीज़ां इतराज़योग लभदियां जिहड़ियां कि शायद ना कहणियां हुंदियां तां भी काम चलदा, बट फिर भी जे वो गाना आ गया है वो समाज लई जां देश वास्ते जां किसी चीज़ लई कोई बहुता वड्डा खतरा नहीं सी।
ਇਹ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਹ ਰੂਲਿੰਗ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਸ ਗਾਣੇ 'ਚ ਲੱਖ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਅੱਡ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 50 ਬੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਗੇ, 50 ਬੰਦੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਬੈਨ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਬੈਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਚੀਆਂ ਜਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਹੀ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇਖੀ ਆ, ਅੰਤਹੀਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇਖੀ ਆ। ਕੀ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਆ? ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਗਾਣੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੁੱਢ ਫੜੋ, ਮੁੱਢ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਨ ਕੀਤਾ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਾਣਾ। ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਗਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ, ਸਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਸੰਘਵਾਦ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਹ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ 4 ਗਾਣੇ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਖੈਰ, ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਵਰਨ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। 1912 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ, ਪਰ 80% ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 50 ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗੁਲਾਮ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਾਲੀ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪੈਸੇਜ ਐਕਟ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆਊਗਾ, ਰੂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਪਾਨੀ ਨਾਮ ਆ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਿਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਪਾਨੀ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪੈਸੇਜ ਐਕਟ ਦੀ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ, ਭਾਰਤੀ ਸੀਗੇ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜਹਾਜ਼। ਸੋ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਈ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਨਫਲਿਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ 1850 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗੜੀ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਉਤਰਦੇ ਆ ਕੇ ਬਜਬਜ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਬਜਬਜ ਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ
ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਹਲਦੀਆ ਪੋਰਟ ਦੇ ਗਵਾਂਢ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੋਰਟ ਆ। ਹਲਦੀਆ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਜਰ 13 ਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੋਰਟ ਆ, ਪਰ ਬਜਬਜ ਪੋਰਟ ਉਹਦੇ ਜਮਾ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੋਰਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਤਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਬਜਬਜ ਪੋਰਟ ਉਸ ਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਬਜਬਜ ਪੋਰਟ ਰੱਖਤਾ, ਜਦੋਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ। ਸਵਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਾਪਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਂ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪੈਸੇਜ ਐਕਟ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਮਈ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਚੱਲਿਆ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਇਹ 40 ਪੈਸੰਜਰ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਗਲਤ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੰਬੇ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਸੀ? ਬਜਬਜ ਬੰਦਰਗਾਹ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮੈਂ 70 ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ MCQs ਨਾਮ ਦਾ ਫੋਲਡਰ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ MCQs ਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲਡਰ 'ਚ ਪਾਊਂਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਪਏ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ 1 ਲੈਕਚਰ 2 ਲੈਕਚਰ 3 ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ MCQs ਦੇ ਥਰੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹੀ 70 ਸਵਾਲ ਬਣਾਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਫੈਕਚੁਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੰਜਰ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ, ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਕੁਇਕ 1 ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਤਰੀਕ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 30 ਮਾਰਚ 1699। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 3 ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 3 ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਆ। ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਬਣਿਆ ਹੈ 1748 1748 'ਚ, ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੋਕਾ ਲਹਿਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ 1857। ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ 1857 ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਰਿਵੋਲਟ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੂਕੇ 1857 'ਚ ਨਾਮਧਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੂਕੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਲੇ। ਤਿੰਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੋਈਆਂ? ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਵਿਸਾਖੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ ਵਧੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਲਈ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪਲੇਸ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਘਟੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਆਓ ਨਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਇਸ ਇੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਇਸ ਟਰਾਈ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ 52 ਕਵੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਕਈ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅੱਕ ਕੇ ਕੀਤੀ
ਤੇ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟ ਖਾਲਸਾ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ, ਨਦੌਣ ਦਾ ਯੁੱਧ, ਇਹ ਕਰਨੌਲਜੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭੰਗਾਣੀ, ਨਦੌਣ ਤੇ ਐਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਸਿਸਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਸਵਾਂ ਵੀ ਮੀਨਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਸਿਸਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਸਿਸਵਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲੋਕਲ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਸਿਸਵਾਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਬਣਨੀ ਸੀ ਸਿਰਸਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਸਾ ਮੂਵੀ ਕਾਫੀ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ ਮੂਵੀ 'ਤੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਤਿੰਦਰ ਮੌੜ ਨੇ ਉਹ ਮੂਵੀ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚਮਕੌਰ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਬੈਟਲ ਵੇਲੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀ 40 ਸਿੰਘ, ਉਹ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਨਫੈਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੁਕਤਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 40 ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਖਿਦਰਾਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਰਨੌਲਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਅੱਜ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 5 ਤਖਤਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਖਤ ਆ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਾਉਣਗੇ ਉੱਥੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦਾ। ਉਹ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਧੀਰਮਲ 7ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰਦਰ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਥੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਚ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ 5 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਬਣਿਆ। ਇਹ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣ ਦਾ। 2 ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣੋਗੇ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਜ਼ਖਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ 'ਚ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲਤਾ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਵਰਡ ਨਹੀਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਲਰੇਡੀ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪਿਕ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ 4 ਸੌਂਗ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ, ਸਰਫਰੋਸ਼ੀ ਕੀ ਤਮੰਨਾ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮੈਚ ਆ? ਦੇਖੋ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਲੌਂਗ ਲਿਵ ਦੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਲੌਂਗ ਲਿਵ ਦੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਇਹ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਖਸ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਹਸਰਤ ਮੋਹਾਨੀ। ਹਸਰਤ ਮੋਹਾਨੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸੀਗਾ ਵੀ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਵੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ ਕਿਹਾ। ਹਸਰਤ ਮੋਹਾਨੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1921 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ 2 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਸਰਤ ਮੋਹਾਨੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਸੀ। ਤੇ ਹਸਰਤ ਮੋਹਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਾਂ ਨਾਰਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਵਰਾਜ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬਰਥ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਹੈਵ ਇਟ, ਕਿ ਸਵਰਾਜ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਬੰਬੇ MC ਜਿਹੜੀ BMC ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਜੋਸਫ ਬਪਿਸਟਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਵਰਾਜ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬਰਥ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਹੈਵ ਇਟ, ਇਸ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਸਰਤ ਮੋਹਾਨੀ ਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਸੇਮ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਸੀਗੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ 1900 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਅਲਾਈਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਹੂਦਾ ਹਰਕਤ ਹੋਰ ਸੀ। 1900 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਂਟੈਗਰੀ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ 3-4 ਬਿੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 1907 'ਚ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਅਨਰੈਸਟ ਆਫ 1907 ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ 1907 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੈਡੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੀ ਕਰਮਵਾਰ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਇੱਕ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਇੱਕ ਬੰਕੇ ਦਿਆਲ। ਬੰਕੇ ਦਿਆਲ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਲਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਗਾਣਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ। 1907 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਪੰਜਾਬ 1907 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਨਰੈਸਟ 1907 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਐਵੇਂ ਦਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲ ਗਏ। ਅਸਲ 'ਚ ਇੰਟਰਨਲੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੁਝ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ।
ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਲਤ, ਬੰਕੇ ਦਿਆਲ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੰਕੇ ਦਿਆਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਕੇ ਦਿਆਲ ਜਿਹਨੇ ਜੰਗ ਸਿਆਲ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ 'ਚ 1907 ਦੇ ਅਨਰੈਸਟ ਦਾ, 1907 ਦੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦਿਆ ਗਿਆ ਬਰੀ ਦਬਾਵ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਕਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਅਲਾਈਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਨਰੈਸਟ, ਪੰਜਾਬ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ 1907 ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੀਡਰ ਬਣਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੈਡੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਸਿਸਤਾ ਰਾਮ, ਸੂਫੀ ਅੰਬਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਬੰਕੇ ਦਿਆਲ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਰੰਗੂਨ, ਬਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭੇਜਤਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਫਿਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੀ ਲਾਅ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ 1900 ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 1907 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਲਾਓਗੇ ਨਾ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਛੱਡ ਨਾ ਦਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਯਾਰ ਕਿ PPSC ਕਿਸ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ PPSC ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਨਸੈਪਟ, ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਡੈਪਥ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣੀ ਆ। ਬਸ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੀਰੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੀਰੀ। ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚਿਓਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਚਿਓਰ ਮਰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੀਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਈਟ ਦੇਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਰਚੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭੇਟਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਦਸਵੰਧ ਸਿਸਟਮ। ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਆਇਆ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਦਸਵੰਧ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਸਟਾਰਟਡ ਬਾਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਗਲਤ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਸਟਾਰਟਡ ਬਾਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਐਂਡ ਅਬੋਲਿਸ਼ਡ ਬਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਸਵੰਧ ਸਿਸਟਮ ਤੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਿਹਨੂੰ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ? ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ। ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ PDF ਪਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ, ਵੈਸੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਆਹ ਲੈਕਚਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ, ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, 1914 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1918 ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਗਏ ਸੀ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1। ਕਿਹੜੀ? ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਗਏ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1915 'ਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਵੈਨਕੂਵਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੁਲਾਈ 1915 ਚ ਪਨਕ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁੱਸਾ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਗਰੈਸ਼ਨ 1915 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਫਿਰ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ 1915 ਚ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੀਫਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਸੀਫਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। 1913 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀ, ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ 1915 ਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੜਨ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਹ ਦੇਤੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਗਦਰੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਖੈਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1915-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕ ਗਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਟ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ। 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰ ਰਾਇਲਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੈਂਥਨ, ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ। ਸਰ ਰਾਇਲਟ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਕੰਮ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਹੋਰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਤਾ। ਕੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਤਾ? ਅਨਾਰਕੀਕਲ ਐਂਡ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਐਕਟ। ਅਨਾਰਕੀਕਲ ਐਂਡ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਲਾਤੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਚੱਕ ਲਓ, 2 ਸਾਲ ਲਈ। ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ 1918 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ? ਰਾਇਲਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਰਾਇਲਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਨਾਰਕੀਕਲ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ। 23 ਮਾਰਚ 1919 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਤਾ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਏ ਦੰਗੇ, ਪਰ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੰਗੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੰਬੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਕਿੱਥੇ? ਬੰਬੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੰਗੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਖੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਬ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਬ ਸਟੇਟ ਅੱਧੀ ਪਚੱਧੀ ਸਟੇਟ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਟਾਈਪ, ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੌਣ ਆ ਭਲਾ? ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ। 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਾਈਕਲ ਅਡਵਾਇਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਗੜੇ ਲੀਡਰ ਚੱਕ ਲਓ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਆਪਾਲ ਤੇ ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ, ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਚੱਕੇ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। 12-13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ।
ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਆਰਮੀ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਆਰਮੀ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਦਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਊਗਾ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ, ਜਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਵੀ ਅੰਡਰ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸੀਗਾ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਡਾਇਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਡਾਇਰ ਇੱਕ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਈਕਲ ਅਡਵਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਿਹੱਥੀ ਭੀੜ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਹੈਡਡ ਬਾਏ ਸਰ ਹੰਟਰ। ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਬਣੀ ਸੀ? ਹੰਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਉਹਨੂੰ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ 3 ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤੇ 4 ਅੰਗਰੇਜ਼। ਦੂਜੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਹੈਡਡ ਬਾਏ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ। ਕੌਣ ਹੈਡ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ। ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰਿਪੋਰਟਸ। ਹੰਟਰ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ 379 ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ? 379 ਮਰੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ 1000 ਪਲੱਸ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ। 1000 ਪਲੱਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸੀਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ, ਘਟਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਡਾਇਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਨਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ 1919 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਾਈਕੈਮਰਲ ਆ, ਬਹੁ ਸਦਨੀ ਦੇਸ਼ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉੱਥੇ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪੀਚ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕੱਢਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਕੁਝ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਡਾਇਰ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਵਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਡਾਇਰ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਡਾਇਰ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਜਲਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿੰਨਾ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੰਗੜੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਇਰਲੈਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੁੱਟ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ 1919 ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1919। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕਲ ਅਡਵਾਇਰ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 1919 ਦੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਣਗੇ। 1935 'ਚ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਦਨ ਤੋਂ 2 ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ 1947 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਬਾਈਕੈਮਰਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਸਦਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ MLAs ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 2 ਹਾਊਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 1969 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਦਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯੂਨੀਕੈਮਰਲ। ਸੋ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਤਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ 'ਚ ਰਾਇਲਟ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹੋਇਆ, ਰਾਇਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਤਿਆਪਾਲ ਤੇ ਸੈਫੂਦੀਨ
ਅਲਾਉਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਚੱਕ ਲਏ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਮਾਈਕਲ ਅਡਵਾਇਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗੋਲੀ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਰਡਰ ਮਾਈਕਲ ਅਡਵਾਇਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਆਰਡਰ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਡਾਇਰ ਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਆਪਸ਼ਨ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਟਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 337 ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ, ਗਲਤ। 379 379 ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ। ਹੰਟਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ ਹੀ ਸਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਘੱਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਟਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਨਾਲ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੰਟਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ 1882 ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੰਟਰ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹੰਟਰ ਹੋਰ ਆ। ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ, ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਵਾਲ ਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1907 'ਚ ਸੰਧੂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਪਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਿਕਸ, ਜਿਵੇਂ ਬਲੈਂਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕਲਚਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਦੇਖੇ ਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ DAV ਸਕੂਲ ਤੇ DAV ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਦਇਆਨੰਦ ਐਂਗਲੋ ਵੈਦਿਕ, ਦਇਆਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ DAV 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ DAV ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DAV ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਦਿਆ ਲੰਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਚਿਨ ਸਨਿਆਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ 1924 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1925-26 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1925 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 9 ਅਗਸਤ 1925 ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਕੋਰੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਕੋਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਵਰਗੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸ਼ਫੁੱਲਾ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਲੋਕ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ, ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਪਰਨੇ ਤੋਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ। ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ। 1926 'ਚ ਬਣਦੀ ਆ। ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕੰਮ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਪਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ 1926 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ।
ਭਗਵਤੀ ਚੰਦਰ ਵੋਰਾ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਆਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਆਹ ਗਲਤ ਆ। ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੈਂਟ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ HSRA ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਤੀਜੀ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਦੂਜੀ 'ਚ ਆਹ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। ਭਗਵਤੀ ਚੰਦਰ ਵੋਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਭਗਵਤੀ ਚੰਦਰ ਵੋਰਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਵਤੀ ਚੰਦਰ ਵੋਰਾ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਓਪਨ ਲੈਟਰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਫ ਬੰਬ। ਉਹ ਭਗਵਤੀ ਚੰਦਰ ਵੋਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਰਗਾਵਤੀ ਵੋਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਰਗਾਵਤੀ ਵੋਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ 'ਚ ਦੁਰਗਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਦੁਰਗਾ ਭਾਬੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾਵਤੀ ਵੋਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਾਂਡਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਕਲਕੱਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਰਗਾਵਤੀ ਵੋਰਾ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੁਰਗਾ ਭਾਬੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਭਗਵਤੀ ਚੰਦਰ ਵੋਰਾ ਦੇ ਵਾਈਫ ਸੀ। ਭਗਵਤੀ ਚੰਦਰ ਵੋਰਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਸ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜਾ ਕੇ, ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਆਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਆ ਜਾਓ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕੰਟੈਕਸਟ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੰਗਾਸਰ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਲੀ ਬਣਵਾਈ, ਠੀਕ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦੋ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣੀ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਕਰਦੇ ਆ ਲਿਪੀ ਦੇ ਕੇ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਕੇ। ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸਲ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਰੰਗ ਫੜਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਸਪੀਡ ਫੜੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬਲਖ ਤੇ ਬੁਖਾਰਾ। ਬਲਖ ਬੁਖਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਕੁਸ਼ਾਨਾਸ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਕਨਿਸ਼ਕ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਗੁਪਤਾਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਉੜਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਰੂਟ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਟ੍ਰੇਡ ਰੂਟ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣ ਜੇ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਦਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਸੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਕ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁਗਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਦਾ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿਡੋ ਰੀਮੈਰਿਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਮ ਜੀ ਆ, ਇਹ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੋ ਫੈਕਚੁਅਲ ਲਾਈਨ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਹ ਬੌਲੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਕਾਲੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ 'ਚ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਕਿੱਥੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ।
ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇੱਕ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਛਪੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ 100% ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜੋ 70% ਵੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70% ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਹੈ? 4 ਸੰਧੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ 9 ਮਾਰਚ ਵਾਲੀ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੰਧੀ 11 ਮਾਰਚ ਵਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ 11 ਮਾਰਚ ਵਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ 16 ਮਾਰਚ ਵਾਲੀ ਤੇ ਭੈਰੋਵਾਲ ਦੀ ਸੰਧੀ 16 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀ। ਬੜੀ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ 2 ਲੜਾਈਆਂ, ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਫਸਟ ਤੇ 2 ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ 'ਚ 5 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ 5ਵੀਂ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜਿਹੜੀ 5ਵੀਂ ਲੜਾਈ ਸੀ ਨਾ ਸਬਰਾਉਂ ਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ 'ਚ 5 ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ 2-2 3-3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਸਬਰਾਉਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ 2 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਆ ਨਾ, ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਮੀ ਕਮਾਂਡਰ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 1-2 ਜਾਣੇ ਗਦਾਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਰਾਉਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਪਲਟਤੀ ਸਾਰੀ। ਸਬਰਾਉਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜੀ ਆ ਇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਧੂੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਲ ਆਫ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਲ ਆਫ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ। ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 3 ਸੰਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸੰਧੀਆਂ, 9 ਤਰੀਕ 11 ਤਰੀਕ ਤੇ 16 ਤਰੀਕ। 9 ਮਾਰਚ 1946, ਕਿਉਂਕਿ 1945 ਦੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ, ਤੇ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਆ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ। ਤੇ 9 ਮਾਰਚ 11 ਮਾਰਚ ਤੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ 3 ਸੰਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 9 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੰਧੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਤਲੁਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਬਾਰਡਰ ਸੀਗਾ, ਸਤਲੁਜ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਡਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਬਿਆਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਰੋੜ ਵੀ ਦੇਤੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਦੇਤਾ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 1 ਅੱਧਾ ਮਹੀਨਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਸ ਰੱਖੀ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕਰ ਜਾਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੰਨ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭੂਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਐਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਊਗਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸੰਧੀ ਆ। 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ 11 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਸੰਧੀ।
ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਸੰਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਧੀ 'ਚ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਬੈਠੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰਾਣੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਉਹ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ 9 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਹ 9 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਮਾਰਚ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਕ ਗਿਆ ਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ, ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਜੀ ਰਾਣੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਹੋਈ ਦਸੰਬਰ 1946 ਦੀ 16 ਦਸੰਬਰ 1846 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਧੀ, ਭੈਰੋਵਾਲ ਦੀ ਸੰਧੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣੀ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਗੇ 8 ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ। ਕੌਣ? 8 ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ। ਤੇ ਉਹ 8 ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ। ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਭੇਜਤਾ, ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਨੇਪਾਲ। ਆਹ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਈਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਨੇਪਾਲ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਆ, ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਤਣਦਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਦੇਣਾ ਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਇਹ 9 ਮਾਰਚ ਤੇ 11 ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 16 ਮਾਰਚ ਦੀ ਵੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 3 ਸੰਧੀਆਂ 9 ਮਾਰਚ 11 ਮਾਰਚ ਵਾਲੀ ਦੱਸਦੀ, 16 ਮਾਰਚ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀਗਾ ਲਾਰਡ ਹਡਿੰਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਲਾਰਡ ਹਡਿੰਗੇ। ਬਾਂਹ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੱਢੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਹਡਿੰਗੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟੁੰਡੀ ਲਾਟ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਟੁੰਡੀ ਲਾਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਟੁੰਡੀ ਲਾਟ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਲਾਰਡ ਹਡਿੰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, PPSC ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ 5-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ CDPO ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਟੁੰਡੀ ਲਾਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਂ ਲਾਰਡ ਹਡਿੰਗੇ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੋਂ ਲਾਰਡ ਹਡਿੰਗੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਛੇੜ ਰੱਖੀਆਂ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ, ਆਪੇ ਪੁੱਗੋ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਰਡ ਹਡਿੰਗੇ ਨੂੰ 12 ਜਾਂ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਲਾਰਡ ਹਡਿੰਗੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਏ, ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ। ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਲਿਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਆਏ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ ਜੇ ਵਿਕਦਾ ਤਾਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੌਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹਟਵਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੋਹ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ 'ਚ ਐਡੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਨਫਲਿਕਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਣਜੀਤ ਡੋਗਰੇ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਸੀ ਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਹਲੇ ਸਾਫ਼ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ 1819 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1839 ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ 20 ਸਾਲ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇ ਆ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ।
ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 75-80 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੁੱਗ ਲਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਨੂੰ 16 ਮਾਰਚ 1846 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ 1848 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਟਰੀਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗ ਰੱਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਟਰੀਟੀ 9 ਮਾਰਚ, 11 ਮਾਰਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਰੀਟੀ, 16 ਮਾਰਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਟਰੀਟੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਭੈਰੋਵਾਲ ਦੀ ਟਰੀਟੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਕਾਸਿਤ ਕਰਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰਾਤਾ? 8 ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਿੱਖ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 8 ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਏ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੇਤੁਕਾ ਆਰੋਪ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ 1848 'ਚ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਟੋਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1850 ਤੱਕ ਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੈਕਚਰ ਡੀਪਲੀ ਸੁਣੋਗੇ। ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਉਲਝਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਰੋਵਾਲ ਦੀ ਟੀਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਆਖਰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਖੈਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ 5 ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ MCQs ਕਵਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰਸ ਮਿਸ ਆ, ਦੇਖੋ 1 2 3 ਕੁ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਸਕਿਪ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਆ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੈਕਚਰ ਐਡ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਲੈਕਚਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਡ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਡਾਊਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਕਲੈਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਜੋਗਰਾਫੀ ਦੀ ਬੁੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਜੋਗਰਾਫੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਲੈਕਚਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਕੋਨਮੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ PPSC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਊਟ 'ਚ ਆ ਕਿ PPSC ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਥ ਦਾ ਪੇਪਰ ਔਖਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਓ, PPSC ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਮੈਥ ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਖਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ GK ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਕੀਤੀ ਸੀ PPSC ਨੇ, ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚੋਂ ਕੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ 2 ਸਬਜੈਕਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੋਲਿਟੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2018 ਦਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆ, 2018 ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਰਜਿਸਟਰ A2 ਦਾ, ਤੇ 2015 ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਹੀ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ PPSC 2022 'ਚ ਹੀ ਪੇਪਰ ਔਖੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। PPSC ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਲਵਾ 2013 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਤੇ। ਉਹ ਅੱਡ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ PPSC ਨੇ ਕਦੀ ਔਖੇ ਪਾਏ ਆ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਪਰ PPSC ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ GK ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ PPSC ਔਖਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਤਾ। PPSC ਨੇ GK 'ਚ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਹੀ ਸਿਰਫ ਮੈਥ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਡਰਾਤਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ BTech ਟਾਈਪ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਥ ਮੂਥ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਔਖਾ ਪੇਪਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। GK ਤਾਂ ਔਖੀ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਥ ਹੀ ਔਖਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਔਖਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ PPSC ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਟਾਈਮ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਉਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਨਸੈਪਟਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਜੀ ਮੈਥ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਮੈਥ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 19 ਜਾਂ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ PPSC ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਰਨਲ ਸਾਇੰਸ ਮੈਂ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦੀ ਆ, 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ, ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਤਿਆਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। PPSC ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ।